अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मोहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते मेरे किसान वीरो, सुबह सुबह का टाइम है जनाब। आप आए हैं खेतों च। एक मेरा कज़न है बाबर इकबाल बट्टू, वो फेरदा पिया 375 नाल फाडे। अज मैं तुहानूं दो तीन किस्म की मुंजी विखाना जनाब। इत्थे लगू है दूसरा 1509 ते 1509 जिहड़ी है दूसरी साइड से भी तुहानूं विखाना भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो नाल जनाब मैं तुहानूं विखाना हाईब्रिड ते इरी फाइन। तो आओ चलिए पहले तुहानूं विखावा जनाब इरी फाइन। थोड़ी दूर खड़े ने तो चेक करो भी निसरे खड़े ने। तो फिर जनाब हाईब्रिड, फिर जाती बारी तुहानूं जनाब ना विखावांगा 1509 जिहड़े अज तो 20-30 दिन पहले लगे हुए हैं। आओ चलिए वेखिए दोस्तों। आ वट अगे वट के उत्ते दरख्त आ गया तो लंघा नहीं जाता पिया। तो इत्थों ही तुसीं वेख लो ट्रैक्टर की परली साइड ते जूम करने थोड़ा जिहा। चेक करो इरी फाइन मुंजरा कड्ढी खड़े ने। ठीक 15 दिनों बाद इंशाअल्लाह ताला इन्होंने हथ लग गया सीधा। ठीक 15 दिनों बाद इरी फाइन की कटाई होनी शुरू हो जाएगी। तो दूजी साइड से 1509 जिहड़े ने लगते भी पे ने। तो 375 तो मक्की वाली ज़मीन है दोस्तों। ये तो मक्की है, मक्की का झाड़। ये जी पिछे कटाई हुई है यदा 90 मन तो लैके 95 मन आया है। तो रेट जोड़ा है 21-2200 विकी है। तो मेरा ख्याल है भी जमींदार किसानों को जिस तरीके महंगाई हुई है उस तरीके फसल का रेट जो अच्छा मिला है ये फ़ायदा होया है। इस तरीके मौजूदा जी मुंजी हुण खड़ी है, अगर रेट वल लभ जाए किसानों को फाइन का लभ जाए 2000 तो उत्ते 1509 4000 तक लभे। तो यह आ गया हाईब्रिड है। चेक कर लो हाईब्रिड देसी मुंजी है दोस्तों। तो ये LP2 हैगी है। तो बहुत वधिया खड़ी है सामने चेक कर लो। ਇਹਦਾ भी रेट 2 तक लभे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा होगा किसानों को। जे अगर रेट घट मिलता तो फिर भाई 250-300 का लीटर तेल है। तो मेरा ख्याल है भी पूरी नहीं पैंदी पई। 15 लीटर तेल ले आइए तो 4000 रुपया तकरीबन लग जाता है। अगे दो सुहागे फेरींदे हैगे सन, या पहले बिच हल फेरते सन तो फिर सुहागा फेरते सन। लेकिन हुण सिर्फ कला सुहागा ही फिरदा पिया जी, तेल की महंगाई को मद्देनज़र रखदे होया। जे हुण टैंकी तेल की भराई है तो रुपया 30,000 लगता भाई। ये हैरानगी हो गई। इन्ना महंगा तेल किसान किस तरीके अफोर्ड करेगा? मेरा ख्याल है नामुमकिन है, लेकिन करते पे मजबूरी है। अगर ऐसा ये काम नहीं करने हैं तो फिर किहड़े पासे जाइए? तो बाकी आ चेक कर लो सामने भी लाभ लगती पई है 1509। तो 1509 जिहड़े ने साडे इलाके च माशाअल्लाह काफ़ी लगते पे ने। तो इरी फाइन भी काफ़ी लगे हुए हैं, हाईब्रिड भी, मतलब भी हर किस्म का चावल लग्या हुआ है। लेकिन KS 82 या KS 133 या इरी 6 ये बहुत घट गए हैं। बहुत ही इन्हों की मिकदार ना होने के बराबर हो गई साडे इलाके च। साडे इलाके च हाईब्रिड इरी फाइन तो 1509 ये अरूज है, क्योंकि इस बीमारी बहुत घट पैंदी है। तो खर्चा भी घट आता है, पानी का ज़्यादा खर्चा है। तो 3 दिन मोनो लगावी दियाँ ने, 2 तो लैके 2.5 बोरियाँ यूरिया। अगर कोई ज़्यादा तकड़ा है ज़मींदार तो बोरी DAP की भी लगा देता है दूसरा इरी फाइना। तो 1509 भी अगर लगा दो तो बेहतर, ना लगाओ तो गुजारा करा जाते हैं। तो जोड़ा है अपना हाईब्रिड इनू तो DAP ना लाजमी है, क्योंकि इन्हें DAP तो बगैर चंगे कोई ना होने। इस वास्ते DAP का लगाया जाना हाईब्रिड नू जरूरी है। इरी फाइन तो 1509 यूरिया दे विच भी गुजारा कर लेंदी है।
ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾਈ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੋਜੋ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਦ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। 2700-2800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਲੈਕ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ DAP ਦੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹ ਰੇਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੱਢਣ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਫੇਰੇ ਚਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਦੋਹਰਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹਨ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਫੇਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਵੇ। 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਚੌਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਰੋਕਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜੀ 1509 ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਹਰੀ ਖਾਦ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਫੜ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।